कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिद्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रभुं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय प्रभुपाद की गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारकमद्भाग्या मदानंदा नमस्ते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർസ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 45 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വന്ദ്യാ പിതൂപാദാ അശീർഷ അശീർഷേഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമമാദരൗ ശീർഷ്ണോ സത്കൃതാ സഞ്ജനാഗ്രണീ അഭിവന്ദ്യാപിതൂപാദാ അശീർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണാ സത്കൃതാ സഞ്ജനാഗ്രണീ അഭിവന്ദ്യാപിതൂപാദാവാശിർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമമാദരൗ ശീർഷ്ണാ സത്കൃതാ സജ്ജനാഗ്രണീ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിവന്ദ്യാപിതൂപാദാവാശിർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണാ സത്കൃതാ സജ്ജനാഗ്രണീ അഭിവന്ദ്യാപിതൂപാദാവാശിർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണാ സത്കൃതാ സജ്ജനാഗ്രണീ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിവന്ദ്യപിതൂപാദാവാശിർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിത
नाम माधरौ शीर्ष्ण सत्कृत सज्जनाग्रणी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हिंदू मुगी वृंदा देवदास माता जी चलिए गुरु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य विदुर्पादा वाशीर्भिक्षाभिमन्त्रितः नानामा मादरौ शीर्ष्णा सत्कृता संजना गृणी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जय नानु माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिक्षाभिमन्त्रितः नानाममादरो शेषणा सत्कृता संजना गृणीः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता टी माता जी चलिए गुरु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मादरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जना गृणीः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननामादरौ शेषणा सत्कृता सज्जना गृणीः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिक्षाभिमन्त्रितः ननाममादरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु अंबिका वैष्णवी देवदास माता जी चलिए गुरु माता। हरे कृष्ण अनम्यूट ചെയ്തോളൂ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। चलो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादौ आशीर्भिक्षाभिमन्त्रितः ननामा मातरौ शीर्ष्णा सत्कृत सज्जना गृणीः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितापादाविमन्त्रितः नानामामतरो शीर्ष्ण सत्कृता सज्जना गृणी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी चलिए गुरु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननामादरौ शेषणा सत्कृता सज्जनाग्रणी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः अनाममादरो श्रीष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपाद आशीर्भिञ्चाभिमन्त्रितः माधरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननामादरौ शीर्ष्णा सत्कृता संजना गृणीः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शारदा शिववासन देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवन्द्य पितुपादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः नामादरो शीर्ष्णा सत्कृता सज्जनाग्रणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुवर्ण प्रभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദ ആശീർഭിച്ഛാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമ മാതരൗ ശിഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിതാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദൗ ആശീർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദാവാശിർഭിച്ഛാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരോ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिवन्द्य पितृपादौ आशीर्भिच्चाभिमन्त्रितः ननामादरौ कृष्ण सद्गृद सज्जनाग्रणीः. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദാവാശീർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതാം നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिवन्द्य पितृपादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रिता ननामादरौ शीर्ष्णा सत्कृता सज्जनाग्रणी. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദാവാശീർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമമാദരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദാ വാശീർഭിച്ഛാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്യ പിതൃപാദൗ ആശീർഭിച്ഛാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമമാദരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദാവാശീർഭിശ്ചാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമാദരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റൂലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മൈക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിവന്ദ്യ പിതൃപാദാവാശീർഭിച്ഛാഭിമന്ത്രിതഃ നനാമമാതരൗ ശീർഷ്ണ സത്കൃത സജ്ജനാഗ്രണീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അഭിവന്ദ്യ വന്ദിക്കുക പിതുഹു അവന്റെ പിതാവിന്റെ പാദവും പാദം ആശീർഭിഹി ആശീർവാദങ്ങളോടെ ചാവും അഭിമന്ത്രിത അഭിസംബോധന ചെയ്തു നനാമ ശിരസ് നമിക്കുക മാതരു അവന്റെ രണ്ടു മാതാക്കൾക്കും ശീർഷ്ണ അവന്റെ ശിരസിനാൽ സത്കൃത ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു സജ്ജന സജ്ജനങ്ങളുടെ അഗ്രഗണ്യൻ
പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സ്വന്തം മാതാവിന് മാത്രം ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതെ ആരുടെ ദ്രോഹം നിമിത്തമാണോ തനിക്ക് ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നത്, ആ ചിറ്റമ്മയ്ക്കും ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പരിപൂർണത നേടുകയും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി സ്വതന്ത്രനായി എന്നതാണ് ഉത്തരം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബഹുമാനത്തിന്റെയോ അപമാനത്തിന്റെയോ വികാരങ്ങളൊന്നും അനുഭവവേദ്യമാകില്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ വിനയമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നും അവൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നിന്ന് ഭക്തിത സേവനം നിർവഹിക്കണമെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ആയതിനാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സജ്ജനാഗ്രണി, കുലീനരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മഹാമനസ്കരിൽ മഹാമനസ്കനും ആരോടും ദ്വേഷമില്ലാത്തവനുമായിരിക്കും. വൈരം മൂലമുള്ള രണ്ടെന്ന ഭാവം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരീജിസ്തം സമുത്ഥാപ്യ പാദാവനതമർഭകം പരിഷ്വജ്വാഹജീവേദി ബാഷ്പഗദ്ഗതയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരുചിസ്തം സമുത്ഥാപ്യാം പാദാവനതമർഭകം പരിഷ്വജ്യാഹ ജീവേതി ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരുചിസ്തം സമുത്ഥാപ്യ പാദാവനതമർഭകം പരിഷ്വജ്യാഹ ജീവേതി ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരുചിസ്തം സമുദ്രാപ്യ പാദാവനതമർഭകം പരിഷ്വജ്യാഹ ജീവേതി ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാവർത്തനം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പാദങ്ങളിൽ വീണപ്പോൾ അവന്റെ ഇളയ മാതാവ് സുരീജി അവനെ കോരിയെടുത്ത് ഇരുകരങ്ങളാലും ഗാഠമായി ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഗദ്ഗദകണ്ഠയായി കണ്ണുനീരോടെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി, നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ പ്രസന്നോ ഭഗവാൻ ഗുണൈർമൈത്രാദിഭിർഹരി തസ്മൈ നമന്തി ഭൂതാനി തിന്നപാപാ ഇവ സ്വയം. യസ്യ പ്രസന്നോ ഭഗവാൻ ഗുണൈർമൈത്രാദിഭിർഹരി തസ്മൈ നമന്തി ഭൂതാനി നിമ്നമാപ ഇവ സ്വയം. പരമദിവ്യത പുരുഷൻ ഭഗവാനുമായുള്ള സൗഹൃദപൂർണമായ പെരുമാറ്റം മൂലം അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരുവനെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായി ജലം താഴെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ധ്രുവനോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയിട്ടില്ലായിരുന്ന സുരീജി എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ പുണരുകയും ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ധ്രുവനിൽ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകൾ നിറഞ്ഞതിനാൽ എല്ലാവരും അവനെ യാന്ത്രികമായി ബഹുമാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജലം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ആരിൽ നിന്നും ആദരം ആവശ്യപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും അവൻ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടും.
സർവ്വ ഉറവിടങ്ങളുടെയും പ്രഭവമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും യാന്ത്രികമായി സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ അവനെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുമെന്നും വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അതാണ് കാരണമെന്നും ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തമശ്ച ധ്രുവോ ശോഭ അന്യോന്യം പ്രേമ വിഹ്വല അംഗസംഗാദുത്പുളകാവസ്രൗ ഗമ്മു അംഗസംഗാദുത്പുളകാ വസ്രൗ ഗമ്മു ഗുരുഹുദു. സഹോദരന്മാരായ ഉത്തമനും ധ്രുവനും സ്നേഹവന്മാദത്താൽ വിശുദ്ധചിത്തരും രോമാഞ്ചഗാത്രരുമായി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുനീതിരസ്യ ജനനീ പ്രാണേഭ്യോപി പ്രിയം സുതം ഉപഗുഹ്യ ജഹാവാദീം തദംഗസ്പർശ നിർവൃതാ. ധ്രുവരാജാവിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് സുനീതി സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്റെ ഇളം മേനി വാരി പുണർന്ന് സകല ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സന്തുഷ്ടിയായി. അമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പയസ്തനാഭ്യാം സുസ്രാവാ നേത്രേ ജേ സലിലേ ശിവേഹി തദാഭിഷിജ്യമാനാഭ്യാം വീരവീര സുവോ മുഹു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ഒരു മഹാനായകന്റെ മാതാവായിരുന്നു സുനീതി. അവളുടെ കണ്ണുനീരും സ്തനങ്ങൾ ചുരത്തിയ മുലപ്പാലും ചേർന്നൊഴുകി ധ്രുവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നനച്ചു കുതിർന്നു. അത് മഹത്തായ ഒരു മംഗള ലക്ഷണമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥനേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവ പാലും തൈരും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാറുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങിനെയാണ് അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്. സുനീതിയുടെ മിഴികളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ കണ്ണുനീർ സർവമംഗളകരമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവന്റെ സ്നേഹനിധിയായ മാതാവ് അവന്റെ മേൽ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നടത്തിയ അഭിഷേകം അവൻ താമസം വിന അവന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ മംഗള സൂചനയായിരുന്നു. തന്നെ മടിയിലിരുത്തുവാൻ വിസമ്മതിച്ച പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം തനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികില്ല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയായിരുന്നു ധ്രുവരാജാവ് വനത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ അവന്റെ സ്നേഹനിധിയായ മാതാവ് നടത്തിയ ഈ അഭിഷേക ചടങ്ങ് അവൻ ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിതമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂചന കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാവാർത്ഥം. അവൻ രാജാവാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ധ്രുവരാജാവിന്റെ മാതാവ് സുനീതി ഒരു നായകന് ജന്മം നൽകിയ മാതാവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വീരസു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നതും സാരഗർഭമാണ്. ലോകത്തിൽ അനേകം നായകന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്രഹത്തിലെ നായക ചക്രവർത്തി മാത്രമല്ല മഹാഭക്തൻ കൂടിയായ ധ്രുവരാജാവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റാരുമില്ല. മായയുടെ സ്വാധീനത്തെ കീഴടക്കുന്നതിനാൽ ഭക്തനും ഒരു നായകൻ തന്നെയാകുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനായ വ്യക്തിയെ പറ്റി രാമാനന്ദരായരോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മഹാഭക്തനായി അറിയപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. പ്രഭുപാദ്. 51ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
താം ശശംസുർജനാരാജ്ഞി ദിഷ്ട്യാദേ പുത്ര ആർത്തിഹ പ്രതീലബ്ധചിരം നഷ്ടോ ഋഷിതാമണ്ഡലം ഭുവഃ. കൊട്ടാരവാസികൾ രാജ്ഞിയെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചു: കുറെ കാലം മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ പുത്രൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സൗഭാഗ്യമാണത്. നിന്നെ ദീർഘകാലം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടുള്ള അവൻ നിന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും. പ്രഭുപാദ് 52ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യർച്ചിതസ്ത്വയാ നൂനം ഭഗവാൻ പ്രണതാർത്തിഹ യദനുദ്വായിനോ വീരാമൃത്യും ജിഗു സുദുർജയം. ഏത് മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ നീ തീർച്ചയായും ആരാധിച്ചിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായും ജനന മരണങ്ങളുടെ മറുകര പറ്റാൻ കഴിയും. നേടാൻ പ്രയാസമേറിയതാണ് ഈ പരിപൂർണത. സുനീതി രാജ്ഞിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പുത്രനായിരുന്നു ധ്രുവ രാജാവ്. പക്ഷേ അവന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവൾ സ്വന്തം ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. ധ്രുവ രാജാവ് വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെ മധുവനത്തിൽ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അവന്റെ മാതാവും അവന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം മാതാവിനാലും പുത്രനാലും ആരാധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇരുവർക്കും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അത്യുന്നതമായ അനുഗ്രഹം നേടാനും കഴിയും. മരണത്തെ കീഴടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന വിശേഷണം ധരിപ്പിക്കുന്ന സുദുർജയം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. ധ്രുവ രാജാവ് വീട്ടിലില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചുപോയെന്നായിരുന്നു അവന്റെ പിതാവിന്റെ വിചാരം. സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രൻ, അതും വെറും 5 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ബാലൻ, വളരെ കാലം വീട്ടിൽ നിന്നും വിദൂരതയിൽ വനത്തിലായിരിക്കുകയും അവന്റെ വിവരമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു പോയിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടാം. പക്ഷെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണതയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ചില പ്രഭുപാദ ഗുരുരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, ഉത്താനപാദ രാജാവും സുനീതിയും സുരീജിയും അല്ലെ, സുരീജിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഉത്തമനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ധ്രുവ രാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പിതാവിന് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന് എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി അറിയിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ 2 മാതാക്കളുടെയും പാദങ്ങളിൽ
നമിക്കുകയും ചെയ്തു. ധ്രുവാദരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സ്വന്തം മാതാവിന് മാത്രം ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതെ ആരുടെ ദ്രോഹം നിമിത്തമാണോ തനിക്ക് ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നത് ആ ചിറ്റമ്മയ്ക്കും ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അല്ലെ, എന്തിനാണ് ആ ദ്രോഹിയായിട്ടുള്ള സുരീജിയെയും നമസ്കരിച്ചത്, പ്രണമിച്ചത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ആൾക്കാരൊക്കെ. അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സുരീജി അല്ലേ? അല്ലെ, അവളെ എന്തിനാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്? അതിന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പരിപൂർണത നേടുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി സ്വതന്ത്രനായി എന്നതാണ് ഉത്തരം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബഹുമാനത്തിന്റെയോ അപമാനത്തിന്റെയോ വികാരങ്ങളൊന്നും അനുഭവവേദ്യമാകില്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ പുൽക്കടയേക്കാൾ വിനയമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നും അവനൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കണമെന്നും ചെയ്തതിന് മഹാപ്രഭു പറയും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സജ്ജനാഗ്രണി, കുലീനരില്ലാതെ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മഹാമനസ്കനും ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്തവന്മാരും. വൈരം മൂലമുള്ള രണ്ടെന്ന ഭാവം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഒരു ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനോടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അജ്ഞതയൊക്കെ നീക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ശത്രു, മിത്രം, മാനം, അപമാനം ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും എൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ കരുതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മാതാവിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള മാതാവിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കെട്ടിവലിച്ച് അടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, ഇവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷയും കൊടുക്കരുതേ ഭഗവാനെ, ഇവര് രാജാവിന്റെ ഭടന്മാരാണ്, രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അവരുടെ ജോലിയാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷയൊന്നും നൽകരുതേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരോട് പോലും അങ്ങനെ ദേഷ്യം, ശത്രുത കാണിക്കാത്ത ഭക്തന്മാരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപദേശം തൃണാദപി സുനീചേന തരോ അമാനിത മാനതൻ കീർത്തനീയ സദാ. ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാളും ക്ഷമയുള്ളവനും ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനും ആയിത്തീരാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകുകയും തിരിച്ചതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചു. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സജ്ജനാഗ്രണി, കുലീനരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പാദങ്ങളിൽ വീണപ്പോൾ അവന്റെ ഇടയ മാതാവ് സുരീച്ച് അവനെ കോരിയെടുത്ത് ഇരുകരങ്ങളാലും ഗാഠമായി ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഇടയായി കണ്ണീരോടെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ. നേരത്തെ എങ്ങനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അല്ലെ സിംഹമോ കടുവയോ എന്തെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേ മാതാവ് ഇപ്പം പറയുന്നു നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത്രയും ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്ന സുരീജിയുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാനുമായുള്ള സൗഹൃദപൂർണമായ പെരുമാറ്റം മൂലം അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരുവനെ എല്ലാ ദിവസതകളും ബഹുമാനങ്ങൾ പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായി ജലം താഴെ. ധ്രുവനോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയിട്ടില്ലായിരുന്ന സുരീജി എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ പുണരുകയും ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന്
ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ധ്രുവനിൽ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകൾ നിറഞ്ഞതിനാൽ എല്ലാവരും അവന് യാന്ത്രികമായി ബഹുമാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജലം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ആരിൽ നിന്നും മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും അവൻ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ നേരത്തെ വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സൂര്യജി ഇപ്പൊ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ആയുഷ്മാൻ ഭവ. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആശീർവദിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ധ്രുവൻ വേഗം മരിച്ചാലേ ഉത്തമനി, അല്ലെ, സൂര്യജിയുടെ മകന് യുവരാജാവായിട്ട് വരാൻ, അല്ലെ? ഓ, എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല, നേരത്തെ കരുതിയ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ കരുതുന്ന മാറ്റം ഉണ്ടായി, അല്ലെ? കാരണം പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള ശംഖ് കൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ധ്രുവനിൽ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകൾ നിറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവന് യാന്ത്രികമായി ബഹുമാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നത്? ജലം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ആരിൽ നിന്നും ആദരം ആവശ്യപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും അവൻ എല്ലാവരും യാതൊരു ബഹുമാനങ്ങളും ആദരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല, അല്ലെ? ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എല്ലായിടത്തും ആദരിക്കപ്പെടും, എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ എവിടെ കയറി ചെന്നാലും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പ്രഭുപാദരെ ബഹുമാനിക്കും. ചിലപ്പോൾ പ്രഭുപാദരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും, എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളും, ആ കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രഭുപാദര് പോയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ, ഇവിടെയല്ല, ഇന്ത്യയിലല്ല, അമേരിക്കയിലൊക്കെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. ആദ്യകാലത്ത് ടെമ്പിൾ സത്സംഗങ്ങൾ, ചെറിയ സത്സംഗങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് റൂമൊക്കെ അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ, അവിടെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുവാൻ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ റൂം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരാളുടെ റൂമിന്റെ ആളടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ അവര് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് നിങ്ങൾ ഞാൻ മെമ്പർ ആക്കാം ഇതില്, അപ്പൊ വാടകയുടെ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഉടനെ കണക്ഷൻ തരണം. ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ അനുവദിച്ചു തരണം, അർജന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വൈദ്യുതിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്ക് എതിർത്തിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രഭുപാദ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആർക്കും നോ കഴിയില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദര് എന്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലോ ഒക്കെ എല്ലാവരും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരോട് എതിർത്തിട്ടൊന്നും പറയാൻ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും എല്ലാവരും അർപ്പിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ ആണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലെ? പ്രഭുപാദരെ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള വാക്ക്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ സമയം വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു.
അപ്പൊ അവര് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല. പ്രഭുപാദൻ അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി എന്ന് മാത്രമേ അവർ പറയൂ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി മഹാരാജ് അത്രേ പറയും. പ്രഭുപാദർ എന്ന് അവർ പറയും. അപ്പൊ അവര് പറയാതിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പേര് എവിടെയും അറിയപ്പെടാതില്ല അല്ലെ. ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും അവിടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ സ്വാമി ഉണ്ടല്ലോ, ശിലപ്രഭുപാദർ എന്നാണ്. ശിലപ്രഭുപാദരെ സകലർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും അറിയാം പ്രഭുപാദർ. പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ എന്നെ പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞു. അവര് ബഹുമാനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുക ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദര മാത്രമേ പ്രഭുപാദുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ബാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ശില പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദര് വളർന്നു വരുന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എന്ന് പോലും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാനിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. സർവ്വപ്രവിടങ്ങളുടെയും പ്രഭവമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും യാന്ത്രികമായി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവനെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുമെന്നും വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അതാണ് കാരണം ശ്രീനിവാസാചാര്യ പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണഭക്തി നൽകാൻ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ അവരെ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിനിപ്പോൾ മായാപൂര് പുതിയ ടെമ്പിള് വരുന്നു, TOVP. അതില് ഗോസ്വാമിമാർക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഓൾട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അവർ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് ഗൗരവത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോലെ ഗോസ്വാമിമാർക്കായിട്ടൊരു ഓൾട്ടർ തന്നെയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരെ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു. എന്താണ് കാരണം? അവരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെ. ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ആയാലും നേരിട്ടായാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരാണ് വൃന്ദാവനം വീണ്ടെടുത്തത്. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് ശേഷം കാടും മൂടപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ ലീലാ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കാണാമറിയത്തായിരുന്നു. രാധാകുണ്ടായാലും ശ്യാമകുണ്ടായാലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാട് മൂടപ്പെട്ട് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ അവര് ഗോസ്വാമിമാരാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാധാകുണ്ട് ശ്യാമകുണ്ടും മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവര് വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരൊക്കെ ആ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ജരിമാരാണ്. അവർക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം. അപ്പൊ അവരെയും ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആചാര്യ ആ പരമ്പരയുടെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടൂ അല്ലെ. മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ പ്രശസ്തിയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും അവരുടെ പ്രശസ്തി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. മാധവേന്ദ്രപുരിയൊക്കെ അല്ലെ. മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. തന്റെ പേര് എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പോയ സ്ഥലത്ത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പാൽപായസം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മഹിമ. അവരാഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ അവരെ ബഹുമാനങ്ങള് ആദരവിൽ തരും. എന്നാൽ ആദരവ് ബഹുമാനം നേടാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അത് അകന്നകന്നു പോകുന്നവർ
അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും താൻ പ്രശസ്തമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. നമുക്കറിയാം ധാരാളമായിട്ട് ആത്മീയ സംഘടനകളൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരവരുടെ പേരിലാണ്. ആരാണോ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? സന്യാസി ആയാലും സ്വാമി ആയാലും അല്ലെ ആരെങ്കിലും വേറുള്ള മാതാജിമാരെ, അപ്പൊ അവരെല്ലാം അവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രഭുപാദർ പ്രസ്ഥാനം എന്നല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഞാൻ ഇന്നതാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നല്ല ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാനെയാണ് പ്രശസ്തനാക്കിയിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പ്രഭുപാദരെ പ്രശസ്ത. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഏകാദശി എടുത്തവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്താം.